जय श्री राधे। यस्य प्रसादात् भगवते प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतयपि दयं स्तुवं स्तुष्य यशस्त्रीसन्धं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्री हरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः। राधा कृपामयोगवपुं श्री गुरुदिनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदे कृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो। स्मेत शुभग मुखं साधर नस्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकर वसन भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थ युवती शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवं। तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया बुरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रज स्त्रीणां अदरेणोऽभिघ्नसौ यशां हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभालोचन शम्भुर् भगवान् बदरायणि जंग प्रभजन्तमनुपीतमपीतकृतं द्वैपायन विरह कातरयजुहावो उद्धृति तन्मया तया तनवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण जहा हইতে विघ्न नाशे अभीष्ट पूरण जय गौर भक्तवृंद गौर चाँदेर प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि हरि बोल राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 अपि स्मरति न कृष्ण मातरं सुहृदा सखिन् गोपान् व्रजञ्चात्मनाथं गावो वृंदावनं गिरिम सर्व वेदांत सार पुराण चक्रवर्ती भगवान श्री कृष्णेर शब्द ब्रह्ममय विग्रह श्री श्रीमद्भागवत महापुराणे दशम स्कंदे 46तम अध्याये अष्टादश संख्यक श्लोकेते परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी पाद बोलছেন महाराज বিপ্রলম্ব ছাড়া সম্ভোগের পরিপূর্ণতা নেই। যেমন অন্ধকার আর আলো পাশাপাশি থাকলে
আলোর প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি আমাদের জীবনে, সেটি যেমন সম্যক উপলব্ধি করা যায়। ক্ষুধা যদি না থাকে তাহলে খাদ্য গ্রহণে যে প্রয়োজনীয় বোধ, আস্বাদ্য ভাব, রুচি ইত্যাদি কখনো অনুভব হয় না। এই জন্য কৃষ্ণ প্রেমভক্তি তখনই সমুজ্জ্বল যখন সে মিলনের পাশেই প্রগাঢ়ভাবে বিরহের রাগিনী বেজে ওঠে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রেমানন্দের বন্যা প্রবাহিত হচ্ছিল, কিন্তু সেই প্রেম যে কত গাঢ়, বিশেষত বাৎসল্য এবং মধুর। কেন না, প্রেম স্তর নির্ধারণ করতে গিয়ে যে ক্রমটা সাজানো হয়েছে, সেখানে শান্ত দাস্য, সখ্য, তারপরে বাৎসল্য, তারপরে মধুর। অর্থাৎ বাৎসল্য রস এবং মধুর রস পাশাপাশি। তাৎপর্য কি না, তাৎপর্য হচ্ছে এই মধুর রসের এবং বাৎসল্য রসের গাঢ়তা সর্বাধিক, মাধুর্যবত্তা সর্বাধিক। সখ্য প্রেমেরও গাঢ়তা রয়েছে, কিন্তু এত বৈচিত্র্যময়, এত চরম আস্বাদ্য নয়। একমাত্র বাৎসল্য এবং মধু, এই উদ্ধব সন্দেশের মধ্য দিয়ে বাৎসল্য প্রেমের যে পরিধি, পরাকাষ্ঠা, ব্যাপ্তি এবং তার অনুভূতি কেমন, এটি বিশ্বে প্রচারিত হলো। ভাগবত এটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রচার করলেন। আর গোপী সংবাদে এই মধুর রসের যে মাধুর্য, চমৎকারিতা, উৎকর্ষ এবং চরমতম গাঢ় ভাব, তার আগম নিগম কি, সেটি প্রচারিত হলো। আর যদি শ্রী গোবিন্দ নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃন্দাবনে অবস্থান করতেন, তাহলে জগতে এই বাৎসল্য প্রেমের উৎকর্ষতা আর উন্নত উজ্জ্বল রসের মহিমা কেউ জানত না। তাই লীলাময়ের ইচ্ছাতেই মিলনের পরে সঙ্গে সঙ্গে বিরহ। এই বিরহ কত গভীর না, গভীরতা নির্ভর করে মিলনের আনন্দের গভীরতার উপরে। যেখানে প্রেম যত গাঢ়, সান্দ্র, ঘন, সেখানেই বিরহটা হয় চরমতম। আর প্রেম যেখানে গাঢ় নয়, হালকা, সেখানে বিপ্রলম্ব রসের অস্তিত্বই নেই, থাকলেও অনুভবযোগ্য নয়। বিরহের বিগ্রহ নন্দ বাবা। বাৎসল্য প্রেম যে কত গভীর, ভক্তকে সেই প্রেমের বঞ্চনাকে কেন্দ্র করে বিরহের কত অতল তলে পৌঁছে দেয়। উদ্ধব বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছেন আর চিন্তা করছেন এই ব্রজের প্রেম, বাৎসল্য প্রেম। উদ্ধবের সঙ্গে কত
বক্তব্যের ভূমিকা প্রস্তাবনা শুরু হলো বসুদেবকে দিয়ে, কংসবধকে দিয়ে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপরে নন্দ বাবা আর স্থির থাকতে পারছেন না, কৃষ্ণের কথা না বলে থাকা যাবে না। তাই আর চেপে রাখতে পারলেন না, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সাক্ষাৎ ভাবেই জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলেন, উদ্ধব, আচ্ছা অবন্তী নগর থেকে আমার গোপাল অধ্যয়ন সমাপ্ত করে এখন মথুরায় আছে তো? অপি স্মরতি ন? মাম বললেন না। আমাকে কি স্মরণ করে? এ কথা বললেন না। আমাদেরকে সামগ্রিকভাবে কে স্মরণ করে? কৃষ্ণ। এখানে গোপাল, মাধব, অন্যান্য শব্দ না দিয়ে নন্দ বাবা বললেন কৃষ্ণ। কেন কৃষ্ণ? উদ্ধব ওর অনেক নাম, আমিও মাঝে মাঝে অনেক নাম ধরেই ডাকি, ওর মাও ডাকি, কিন্তু ওর একটাই প্রকৃত নাম, কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া। ওর নাম যে কৃষ্ণ রেখেছেন গর্গাচার্য, এ তত্ত্বটা সম্যক উপলব্ধি করে। কেন কৃষ্ণ? না আকর্ষতি প্রেম না মনাংসিতি কৃষ্ণ। শিও লীলা মাধুর্য, প্রেম মাধুর্য, রূপ মাধুর্যের দ্বারা আর বেণু মাধুর্যের দ্বারা চুম্বকের মতন সবাইকে এমন ভাবে আকর্ষণ করে রেখে দিয়েছে যে তার আকর্ষণের প্রভাব থেকে কারো বেরিয়ে যাবার একেবারে উপায় নেই। এমন ভাবে আমাদেরকে আকৃষ্ট করে দিয়েছে। কিভাবে? জন্মের পর থেকে উদ্ধব কৃষ্ণ তো আকর্ষণ করে আমাদের প্রত্যেকের মন, প্রাণ, আত্মা, হৃদয়, সংসার ধর্মে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য, জীবনের কর্তব্য সব গিয়ে ওই কৃষ্ণ, ওই গোপাল। সংসার করতে হবে, জীবিকা নির্বাহ করতে হবে, মন প্রাণ হৃদয় রয়েছে, সব অধিকার করে নিয়েছে। কৃষ্ণের জন্যই বাঁচা, কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কর্ম করা, শ্বাস প্রশ্বাস কৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই ফেলা। এই আকর্ষণ থেকে আমরা কেউ মুক্ত নয় উদ্ধব। এই জন্য সেই কৃষ্ণ আমাদেরকে তো আকর্ষণ করে সব হরণ করে নিয়ে নিয়েছে। তেমন যে আমরা একবার কি স্মরণ করি কথায় কথায়? কখনো? তোমাকে তো খুব ভালোবাসে। আচ্ছা আমাদেরকে স্মরণ করুক না করুক, বিশেষত মাতরং, ওর মা যশোদা যা গর্ভে ধারণ করেছিল এবং প্রতি মুহূর্তে শৈশবে যার উপরে পরিপূর্ণতমভাবে নির্ভরশীল ছিল গোপাল, সে যশোদার কথাও কি স্মরণ করে? করে না? না, স্বাভাবিক।
কেন মায়ের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয় শিশু যখন বড় হয়ে যায়, যখন সঙ্গী সাথী জুটে যায়, অন্তরঙ্গ সুহৃদগণ এসে যখন জুটে যায়, সখা জুটে যায়, তখন মায়ের প্রেম আস্তে আস্তে হালকা গৌণ হয়ে যায়। আচ্ছা বেশ, আমাদের বলতে এখানে শোকমণি বলছেন, মহারাজ আমার কথা বললেন না নন্দ মহারাজ। কেন না, প্রেমের স্বভাব যাহা, প্রেমের সম্বন্ধ সেই জানে কৃষ্ণে মোর নাই ভক্তিগন্ধ। কি ধন্য নন্দ বাবার মনে মনে ভাবছে, আমার কতটুকুনি গোপালের জন্য প্রেম, কতটুকুনি ভালোবাসা আমি দিতে পেরেছি, ভালোবাসতে পেরেছি, আপন করে নিতে পেরেছি, যে গোপাল শয়নে স্বপনে দিনে রাত্রে সর্বক্ষণ আমার কথা ভাববে। না না না, গতানুগতিক যে ভালোবাসা পিতা হিসাবে আমি সেইটুকুনি দিয়েছি, সেইটুকুনি তুচ্ছ নগণ্য। তাই গোপালের প্রতি নিজের প্রেম যে গুরুত্বপূর্ণ নয়, আত্মদন্যের গ্লানিতে নন্দ বাবা সেটাই অনুভব করে নিয়ে আর নিজের কথাটি তুললেনই না। মা তরং পরে ভাবছেন গোপাল তো বড় হয়ে গিয়েছে, শৈশব বয়স পেরিয়ে বড় হয়ে গেলে আর মায়ের সঙ্গে বাড়াবাড়ি থাকে না। বেশ, তাহলে তার যে সমস্ত সখা সুহৃদ এবং সখাগণ ছিল এই বৃন্দাবনে, আচ্ছা উদ্ধব তাদের কথাকে একবার স্মরণ করে? উদ্ধব কিছুই বলছেন না, শুধু অনুভব করছেন নন্দ বাবার বাৎসল্য প্রেমের গভীরতা, আর নির্নিমেষ নয়নে বাবার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আচ্ছা, বৃন্দাবনের যে সমস্ত গোপগণ গোপীগণ তাকে ছাড়া কেউ কিচ্ছু জানতো না, তাদের কথাও কি একটু স্মরণ করে? ব্রজান চাতমনাথম, সামগ্রিকভাবে এই 84 কোটি বৃন্দাবনের সেই হচ্ছে একমাত্র অধীশ্বর অধিদেব। তার শুভ কৃপা দৃষ্টিতে কুসুম বিকশিত হতো, পবন প্রবাহিত হতো, কোকিলের কণ্ঠে বসন্তের রাগিনী প্রকাশ পেত। সে ছিল সমগ্র বৃন্দাবনের নাথ। তা একবার কি সে বৃন্দাবনের কথা স্মরণ করে? আচ্ছা, বৃন্দাবন তো বন জঙ্গল, কিন্তু তার মধ্যে তার যে প্রিয় গাভীগণ ছিল এবং গিরি গোবর্ধন, এদের কি স্মরণ করে কখনো? করে না, না, নিজে নিজে ভেবে নিচ্ছেন নন্দ বাবা, করে না, বেঁচে গেছে। এই যে আমাদেরকে স্মরণ করে না, বৃন্দাবনকে স্মরণ করে না, গোপ গোপী সখা ধেনুগণকে স্মরণ করে না, এখনো ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আমাদের মতন এইভাবে প্রাণান্তভাবে জীবনযাপন করতে হবে না, স্মরণ না করাটাই মঙ্গল। কিন্তু আমরা যে পারছি না উদ্ধব তাকে ভুলতে। তাকে যদি ভুলে যেতে পারতাম তাহলে তো সুখেই থাকতাম, আনন্দেই থাকতাম। কিছুতেই ভুলতে পারছি না বলতে বলতে বাবা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন।
অব্যক্ত বেদনার কথা আর যেন বলতে পারছেন না। সুখমণি বলছেন বাবার অবস্থা কেমন? পুটো পাকের ন্যায়। তা পুটো পাক কাকে বলে? না, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে রয়েছে রসায়ন প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, গৌর হরি বল। জয় মহাপ্রভু, জয় বৈষ্ণব গোস্বামী, জয় শ্রী রাধে, জয় শ্রী রাধে, জয় মহাপ্রভু। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে কোনো পাচনকে যখন আরো শক্তিশালী ভাবে রসায়ন রূপে পরিণত করতে হয়, তখন সেই তরল বস্তু অনেক শেকড় বাকড়, গাছের ছাল, এই সমস্ত বহুদিন ভিজিয়ে রেখে সে কাঁচ, সেই জলটা একটা খুব পুরু মাটির পাত্রের মধ্যে ভরে দিয়ে মুখটা শক্ত করে বন্ধ করে দেওয়া হয় এঁটেল মাটি দিয়ে। তারপরে সেই পাত্রটা অগ্নির মধ্যে প্রক্ষেপ করা হয়। এবার ভয়ঙ্কর অগ্নি তাপে পাত্রস্থ যে তরল বস্তুটি টকবক টকবক করে ফোটে, কিন্তু ক্ষমতা হয় না ওই পুরো মাটির ভাণ্ডটাকে বিদীর্ণ করে ফেটে বেরিয়ে যাবে। বেরিয়ে যেতে পারে না, কিন্তু তার মধ্যে যেভাবে ও টকবক করে ফুটতে থাকে, সুখমণি বলছেন মহারাজ উদ্ধবের সামনে নয়নের জলে ভাসতে ভাসতে এইসব কথা বলতে বলতে নন্দ বাবার হৃদয়ের অবস্থাটা ঠিক ওই পুটো পাকের মতো হয়ে গেল। কে না ভালোবাসত গোপালকে। এখানকার গোমাতাগণ কি বলবো, উদ্ধব গাবশ্চ কৃষ্ণ মুখ নির্গত বেণুগীত পীযুষম উত্তভিত কর্ণপুটি পিবন্ত সাবাস্নুত স্তর্ণপয় কবলাস্ম তস্থু গোবিন্দ মাতমনি দিশাশ্রু কলা স্পৃশন্ত। পশুর প্রেম গোপালের প্রতি। আমরাও শৈশব থেকেই জাতিতে গোয়াল তো, গাই বাছুর চড়ায়, গাই বাছুরদের ভাষা বুঝি, আমাদের ভাষাও বোঝে, কিন্তু বুঝলেও গোমাতার সঙ্গে আমাদের এমন একটা নিবিড় অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ গড়ে ওঠেনি। আর এমন যে হতে পারে, হওয়া সম্ভব, এটাও আমাদের ধারণায় ছিল না। উদ্ধব প্রত্যক্ষ দেখেছি ধেনুগণ তৃণক্ষেত্রে নিয়োজিত করেছে তৃণভক্ষণের জন্য, ঘাস খাচ্ছে আনন্দে, সুগন্ধি সুমিষ্ট সুস্বাদু ব্রজের তৃণ কুমাতাগণ তারা কামধেনু ভক্ষণ করছে। তো গোমাতাগণের ওই তৃণভক্ষণ আনন্দের সঙ্গে দেখতে দেখতে গোবিন্দের মন আনন্দে উপচে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমঠামে মুরলী বাদন করতে শুরু করলেন। আর যেই মুরলী বাদন করতে শুরু করলেন, মুখ নির্গত বেণুগীত, সেই যে বাঁশির সুর গান, সেটা সুর গান নয়, পীযুষম অমৃত, অমৃত। যেই হেলে দুলি ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমঠামে মুরলী বাদন করতে শুরু করলেন, উদ্ধব তুমি তো দেখনি
তখন কি হলো না, ওই সমস্ত গোমাতাগণ ওই যে ঘাসকে কামড়ে মুখের মধ্যে নিয়েছে, এমন সময় বাঁশিটা বাজলো, তো মুখটা তাদের ওই ঘাসের সঙ্গে লেগেই থাকলো, সেই তৃণ চর্বণ বন্ধ হয়ে গেল, কান দুটো খাড়া হলো। কেন না, অমৃত বর্ষণ হচ্ছে তো, তাই সে অমৃত ধারণ করবার পাত্রই হচ্ছে কর্ণপুট। তা সেটা যদি নিচের দিকে মুখ থাকে গলে পড়ে যাবে, তাই উভো কর্ণ, কান দুটোকে উভো করে বংশী গানামৃত তারা অন্তরাত্মা দিয়ে আস্বাদন করতে করতে নিশ্চল হয়ে গেল। মুখের মধ্যে তৃণ ওই অবস্থায় ধরা থাকলো, আর চর্বণ নয়, রোমন্থন নয়, সাবাস নুত স্তনপয় কবলাস মতস্থ। কোন কোন গোমাতার সঙ্গে বাছুরগুলো গিয়েছিল, স্তন পান করছিল, তো বাছুরগুলোর মুখটা স্তন বৃন্তে লেগেই থাকলো, কিন্তু আর চোষণ করছে না। ওই স্তনবৃন্তে মুখটা লাগিয়ে দিয়ে নিশ্চল হয়ে কান দুটো খাড়া করে গোবিন্দের বংশী গানামৃত আস্বাদন করছেন অন্তর আত্মা দিয়ে। তাদের অন্তঃকরণে প্রেমের এমন জোয়ার উদ্বেলিত হয়ে উঠল, সে জোয়ার যেন প্রেমের অশ্রুরূপে গোমাতাগণের এবং গোবৎসগণের নয়ন দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলে। দেখো, আমরা মানুষ, আমাদের প্রেম থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু এই বৃন্দাবনে সে কি ভালোবাসা দিয়ে সবাইকে পাগল করে দিয়েছিল। সেই সমস্ত গোমাতার কথা কি গোপাল একবারও মনে করতে পারেনি? যাবে কৃষ্ণ মেনুবায় সব ধেনু রহি চায়, শ্রুতি যুগ পুটে ধরে তুলি, মুদিত নয়ন করি হৃদয়ে চিন্তায় হরি, দর্শনে কবল গ্রাস ধরি। বৎস করে ক্ষীরপান, যাবে শোনে বেনুগান, ক্ষীর কবল মুখে ধরি, শ্রুতি যুগ উভ করি, অমনি ধ্যায় হরি, প্রেম রসে আপনা পাশে। এই যে বৃন্দাবন নাথ, এমনি কি বললাম উদ্ধব? আচ্ছা, গোবৎস না হয় গোপাল নিয়ে যায়, ঘরে আনে, তাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্বাভাবিক, কিন্তু বৃন্দাবনের পাখিগুলো, সে তো গোপালের ঘরের পোষা পাখি নয়, তারা বনের পাখি, বনেই থাকে। কিন্তু কৃষ্ণ প্রেমের কি তারা বুঝিল? সেই প্রেমে আত্মহারা। গোপাল সেটি জানে। প্রায় বতাম্ব বিহগা মুনয় বনস্মি, কৃষ্ণে শীতং তদুতিতং কলভেনুকিতম, আরুহ্য যে দ্রোমভুজান রুচির প্রবালান, শীর্ণন্তি মিলিত দৃশ্য বিগতান্নুবাচ। তারা প্রভাত হতে না হতে ওই গোকুল পল্লীর দিকে দৃষ্টি দিয়ে অপেক্ষা করে, কখন বৃন্দাবন চাঁদ বেরিয়ে আসবে, কোঠেই সাজে সুসজ্জিত হয়। দূর হতে দেখা মাত্রই তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য যত রকমের জানা অজানা পক্ষীকুল রয়েছে, কি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর প্রকাশ করে তারা আপন আপন ভাষায় আমার গোপালের গুণগান করে, স্বাগত জানায়। গোপাল যখন বৃন্দাবনের বনে প্রবেশ করে, ধেনুগণকে চারণে নিয়োজিত করে নিশ্চিন্তে আনন্দে যখন কেলি কদম্বের তলায় দাঁড়িয়ে ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমঠামে মুরলী বাজন করতে থাকে, তখন
বিহগা মুনয় বনয়স্মিন কৃষ্ণেক শীতং তদচিতং কলবেনু গীতম। ইস, অমৃত তারা আস্বাদন করছে দুটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। সমস্ত পাখিগুলো আর স্থির থাকতে পারলে না। ওই কৃষ্ণ কি অদ্ভুত ভঙ্গিমায় মুরলী বাদন করছেন। চরণে চরণ থুয়ে ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম হয়, চূড়া বামে হেলাই অধরে মুরলী লয়। রূপ যেন উপচে তরঙ্গে তরঙ্গে বিশ্বকে প্লাবিত করে দিচ্ছে। বনের পাখি উদ্ধব, কি বোঝে কৃষ্ণ রূপের মাধুর্যের মহিমা তারা? তখন তাদের চোখে আর পলক পড়ে না। কৃষ্ণের শীতং তদুত্তম, পলক হারা নয়নে তাড়াতাড়ি গাছের যে ডালে বসলে স্পষ্টভাবে গোবিন্দকে প্রাণ ভরে দর্শন করা যাবে, সেই শাখায় গিয়ে বসে নয়নের দরজাটা খুলে দেয়। দে নিখিল সৌন্দর্য মাধুর্য নিকেতন, কৃষ্ণের যে অসমর্থ রূপ, হৃদয় নিংড়ানো প্রেম উপাদান মাখিয়ে তার আস্বাদন করতে থাকে। আর তাদের শ্রবণ শক্তিকে নিবিষ্ট করে দেয় কলবেনু গীতম, সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করার জন্য। শৃণ্বন্তি মিলিত দৃশ্য, তারা একসঙ্গে দর্শন করছেন আবার শ্রবণও করছেন। কিভাবে? বিগতান্ন বাচ, যেমন মুনিগণ, মুনি বলা হয় কেন না, তারা ভয়ঙ্কর সংযত বাক, সর্বক্ষণ ভগবত প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কথা বলেন না, মৌন অবলম্বন করে থাকেন, আত্মধ্যান নিরত, তাদেরকে বলা হয় মুনি। ঠিক তেমনি ওই সমস্ত পক্ষীকুল, তারা মুনিগণ যেমন বৃক্ষের শাখায় শাখায় পরম ব্রহ্মের তত্ত্বকে অনুসন্ধান করতে না পেরে সর্বশেষ ভক্তি বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করে চতুর্বিধা মাধুর্য সমন্বিত প্রাণ গোবিন্দের অসমর্থ রূপ প্রেম রস আস্বাদন করতে সমর্থ হয়, ঠিক তেমনি যেন বৃন্দাবনের পাখি নয়, এরাও যেন মৌন অবলম্বনকারী মুনি, এরাও বেদের শাখার ভক্তিকে আশ্রয় করে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে। শোনো সখী হেন দেখি বৃন্দাবনে যত পাখি, ও সব সাক্ষাৎ মুনিগণে, রুচির বিরল ডালে চড়িয়া গোপাল পানে, চাহিয়া মুরলী নাদ শোনে। ধর্ম অর্থ কামযুত নানা বেদ পথ যত, তেজিয়া সকল একেবারে, নির্মল ভক্তি পথে রহে মুনি জানুমতে, সে ধর্ম দেখিনু পক্ষী বারে। উদ্ধব, এই হচ্ছে ব্রজনাথ। ব্রজের স্থাবর জঙ্গম পশু পাখি কীট পতঙ্গ সবারই সে একমাত্র হৃদয়ের অধিদেব। এ তো গেল স্থলচর পাখিগণের কথা। আর শোনো, সরসী সরস হংস বিহঙ্গা, চারু গীত হৃত চেত এত্ত, হরিম উপাসত তে যত চিত্তা, হন্ত মিলিত দৃশ্য ধৃত ও মৌনা। বৃন্দাবনের বনে বনে অতীব মনোরম সুন্দর সুদৃশ্য সরসী অর্থাৎ সরোবর রয়েছে। আর সেই সরোবরে কুমুদ কল্লার চতুর্বর্ণের কমল বিকশিত, সেসব সুগন্ধি কুসুম রেণুতে সরোবরের জল সুগন্ধিত।
আর তাতে বিচরণ করছে, বিহার করছে নানা প্রকার জলচর পক্ষীকুল। তাদের মধ্যে সারস, কারুণ্ডব, হংস, ডাহুক ইত্যাদি ইত্যাদি পাখি। তো তারা গোবিন্দ এসেছেন বনে, তাই সেই সমস্ত সরোবরে তারা গোবিন্দের গুণগানেই প্রমত্ত হয়েছিল। হঠাৎ তাদের একাগ্রতাতে ছেদ পড়ল। কেন না, সহসা দেখছেন শ্রী গোবিন্দ আমার সরোবরের নিকটেই এসে ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমঠামে দাঁড়িয়ে মুরলী বাদন করছেন। একে তো নয়ন ভরে দেখলে কাকে, যে রূপের এক কোণ ডুবায় বিশ্ব ত্রিভুবন, সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ, সেই রূপ দর্শন মাত্রেন হৃত চেতস, তাদের দেহস্মৃতি হারিয়ে গেল। রূপ সমুদ্রের মধ্যে আত্মহারা হয়ে ডুবে গিয়ে আস্বাদন করতে লাগলে, পারলে না, সে যে কৃষ্ণ আকর্ষণ করছে। তাই জলে বিচরণ আর হলো না। এত হরিম উপাসত তে যত চিত্তা, জল থেকে উঠে তারা বিচিত্র ভঙ্গিমায় সমস্ত জলচর পাখিগুল ভঙ্গি করতে করতে গিয়ে গোবিন্দের নিকটে পলক হারা নয়নে গোবিন্দের বদন পানে চেয়ে থাকল। চাইতে চাইতে তাদের নয়নটা বন্ধ হয়ে আসছে। কেন না, বাইরে গোবিন্দ দেখতে দেখতে ভাবছি আমাদের হৃদয়ে গোবিন্দ আছে কি না দেখি তো। তাই নয়ন নিমিলিতন করে দেখছে, না, তাদের হৃদয়েও গোবিন্দ আবার বাইরেও গোবিন্দ। মিলিত দৃশা ধৃত মৌনা, সমস্ত কলকাকুলি স্বর একেবারে রুদ্ধ করে তারা এতই ভালোবাসে আমার গোপালকে উদ্ধব, এইভাবে তাকিয়ে থাকে। সুধা রসময় বেনু পুরয় সন্ধানে, হংস শারক আসি মিলয়ে তখনে। জলচর বেনু নাদে হইয়া বিমোহিতে, সরোবর তেজিয়া দাণ্ডায় চারিভিতে। গোবিন্দকে ঘিরে ঘিরে দাঁড়ায়, মুদিত নয়নে করে চিত্ত সমাধান, নিঃশবদে রহে কৃষ্ণে করিয়া ধ্যান। এই হচ্ছে বৃন্দাবন নাথ। কে তাকে ভালোবাসেনি আর কে ভালোবাসে না, আরো ভালোবাসা ছিনিয়ে নিয়েছে। তার চতুর্বিধা মাধুর্য চার টোপ দিয়ে সবার অন্তরাত্মাকে ছিনিয়ে নিয়েছে, আকর্ষণ করে নিয়েছে। তাই কৃষ্ণের কথা বললাম। শুধু তাই নয়, উদ্ধব বৃন্দস ব্রজ বৃষাগ মৃগ গাব, বেনু বাদ্য হৃত চেতস আরাত, দন্ত দষ্ট কবলা ধৃত কর্ণা, নিদ্রিতা লিখিত চিত্রা মিবাবসন। সব থেকে আমার গোপালের মাধুর্য বর্ধিত হয় ওই দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা আর মুরলী বাদনের ভঙ্গিমা। ওই ভঙ্গিটার মধ্যে যে ও কি আকর্ষণ শক্তি নিহিত করে রেখেছে। ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমঠামে অধরে মুরলী নিয়ে দাঁড়ায়, আজ এই মুরলী বাদন করে। বৃন্দস দলে দলে, একটা দুটো নয়, যত বৃষ সব
বলিবর্দ, বলদ, ষাঁড় সব ছুটে আসে। বৃন্দ মৃগ, বনের যত কৃষ্ণ ষাঁড়, হরিণ, হরিণী, তারা তৃণভক্ষণ পরিত্যাগ করে বংশীধ্বনি শ্রবণ করে উভকর্ণ হয়ে সব আমার গোপালের কাছে চলে আসে। গাব, গাভীগণ কেমন অবস্থায় আছে? হতচেতস, অর্থাৎ তাদের মনটা চুরি করে নিয়েছে, মন তাদের অধীনে আর নেই, চেতনা তাদের অধীনে নেই ওই বংশের ধ্বনিতে। তারপরে তারা পলকহারা নয়নে আমার গোপালের দিকে তাকিয়ে ভাবে তুমি এত সুন্দর, তোমার এত প্রেম। তাদের অবস্থা কি হয়? দন্ত দষ্ট কবলা, অর্থাৎ ঘাসকে কামড় দিয়ে মুখের মধ্যে নিয়েছে ওই অবস্থায়, মুখেতে ওই অবস্থাতেই দাঁতে লাগা ওই তৃণগুলো মুখে ওই অবস্থায় আছে। ওই অবস্থায় আমার গোপালের রূপে নয়ন দিয়ে তাদের অবস্থা কেমন? লিখিত চিত্র বিবাসন, গোবিন্দের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে, তাদের চোখের পলক পড়ছে না, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিন্দুমাত্র সঞ্চালিত হচ্ছে না। একটু দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ছবির হরিণ, হরিণী, গাভীগণ, ষণ্ডগণ ইত্যাদি ইত্যাদি প্রাণীবৃন্দ। তা ছবির প্রাণী যেমন বোঝা যায়, চেনা যায়, জানা যায়, কিন্তু তাদের কি কখনো নড়াচড়া করতে দেখা যায় না। ঠিক এরা ছবি নয়, এরা জ্যান্ত। কিন্তু কি মোহিনী জানে গোপাল, ও এমন প্রেম দিয়ে বংশীধ্বনি করে, তাদের অবস্থা ওই রকম হয়ে যায়। মনে পড়ে না, স্মরণ হয় না কি তাদের কথা গোপালের? কি করে ভুলে থাকতে পারে? যখনে বাজায় বেনু রহি বৃন্দাবনে, জুতে জুতে মৃগ পশু মিলয় গোধনে, শ্রবণ তুলিয়া দন্তে তৃণধরি রহে, চিত্রের পুতুলি যেন প্রভু মুখ চাহে। আহা, সেই বাঁশির সুর কার উপর না প্রভাব বিস্তার করে এবং বিপর্যয় ঘটিয়ে দেয়। এই বিপর্যয় ঘটার হেতুটা কি? জাদু নয়, প্রেমের প্রভাব, প্রেমের বিকার। প্রেম সমধিত হলে কি হয়? এবং ব্রত সপ্রিয় নাম কীর্তা জাতন রাগ দ্রুত চিত্তই হসত্যতি রোদিতি রৌতি উন্মাদপাত নিত্যতি লোকবাচ্য। প্রেমের জোয়ার যখন অন্তঃকরণে আসে, তখন চিরাচরিত জীবনযাত্রার যে আচরণ আর ঠিক থাকে না। হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়, কখনো অচল নিশ্চল জড়বৎ পড়ে থাকে। এইসব প্রেমের বিকার। সেই বিকার এই বৃন্দাবনে সবার মধ্যে। আহা, জাত স্তম্ভস্তয়া পয়ংসি সরিতাং কাঠিন্য মাপেদিরে, গ্রাবান দ্রবভাব সম্বলন তো সাক্ষাদমি মার্দবম, স্থূর্যং বেপুথনা জুহুর মুরগা জড্ডুদ্গতি জঙ্গমা, বংশিং চুম্বতী হন্ত যমুনোত্তটি ক্রীড়া কুটুম্বে হর। উদ্ধব, যমুনা পুলিন বনে, যমুনা দর্শন করতে করতে এত আনন্দ হয় গোপালের। তখন বংশিং চুম্বতী, সেই মোহন মুরলীটাকেই চুম্বন করে। চুম্বন করে মানে অধর স্পর্শ করে, অধর সঞ্চারিত করে যে বাজিয়ে দেয়,
কি অদ্ভুত বিপর্যয় ঘটে প্রেমের প্রভাবে। এটা কোনো জাদুকরের জাদু প্রভাবে নয়, অকৈতব কৃষ্ণের প্রেমের প্রভাবে। জাত স্তম্ভ স্তয়া পয়াংশী সরিতাং কাঠিন্য মাপে দিরে। যত সরোবরের জল, যমুনা, মানস গঙ্গা, পারল গঙ্গা ইত্যাদি ইত্যাদি যত যত সমস্ত স্রোতস্বিনী নদীগণ রয়েছে, সমস্ত তরল জল কি হয়, কাঠিন্য মাপে দিলে তারা একেবারে পাথর হয়ে যায়। তখন তার উপর দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করা যায়। বংশীধ্বনি শ্রবণ করে প্রেমের বিকার তাদের কেমন স্তব্ধভূত করে দেয়। কি ভালোবেসেছে ওরা গোপালকে। গ্রাবানো দ্রব্যভাব সম্বলন তো সাক্ষাৎ মার্দবম। আর এই বৃন্দাবনের স্থানে স্থানে যত যত শিলা পাহাড় ওই প্রেমরস মাখা মুরলীর টানে তখন তাদের কাঠিন্য স্বভাব পরিত্যাগ করে করে দ্রব্যভাব সম্বলনত গলতে শুরু করে মার্দবম মৃদুতা অবলম্বন করে। এর জন্যই বললাম যে গোপাল শুধু আমাদের গোপাল নয়, বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম সবারই গোপাল। স্থৈর্যং বেপথুনা জহুর মুরগা। আর যত স্থাবর তারা তো স্থির, যেমন গাছ। গাছ কি চলে? চলে না। কিন্তু বাঁশি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে গাছ নৃত্য করতে থাকে, গোবর্ধন গিরি চলতে থাকে। জাড্যোদ্গতি জঙ্গমা। আর যারা চলাচল করতে পারে তারা স্থির হয়ে যায়। এই প্রেমের প্রভাব, গোপালের প্রেমের প্রভাব কার উপর না পড়েছে বলো? আমাদের প্রেমের কথা তো বললাম। সব থেকে বৃন্দাবনের, যাকে আমরা নিষ্প্রাণ বলি, প্রস্তর বলি, সেই গোবর্ধন গিরি। আহা, আমরা অমনি ভাবে গোপালকে সেবা করতে পারিনি। উদ্ধব হন্তায়াম অদ্রি অবলা হরিদাস বরিয় যদ রামকৃষ্ণ চরণ স্পর্শ প্রমোদ মানং তনতি সহ গোগণয় স্তয়র্যৎ পানীয় সুজবস কন্দল কন্দমূলই। হায় হায় সখীগণ, গোবর্ধনের কৃষ্ণ প্রেমনিষ্ঠা আর কৃষ্ণ সেবানিষ্ঠা দেখে নিজেরা মরমে মরে গিয়ে হাহাকার করছে। দিক আমাদের রূপে গুণে সৌন্দর্যে এইভাবে রঙ্গিনী অঙ্গনা না হয়ে যদি জগতের দৃষ্টিতে নিষ্প্রাণ ওই গোবর্ধনের যদি পাষাণ হতাম বৃন্দাবনে, তাহলে জীবন এবং জন্ম সার্থক হতো। কেন না, যারা শ্রী গোবিন্দকে সেবা করে তাদেরকে হরিদাস বলা হয়। এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যত যত হরির দাস রয়েছেন, সমস্ত হরির দাস গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠতম হরির দাস হচ্ছে এই গিরি গোবর্ধন। নিতাই গৌর হরি বল। হরিদাস বর্জ্য বলি পাথরের পাহাড়। উদ্ধব মনে মনে চিন্তা করছেন, সে আবার কৃষ্ণের সেবকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কি করে হয়? পাথর ছাড়া তো কিছু নয়। ওরকম বলবেন না, বৃন্দাবনের সব
পাথরের মতো জড়, কিন্তু তা নয়। বৃন্দাবন চিন্ময় ভূমি, এখানকার পাহাড় পর্বত নদী নালা বৃক্ষলতা সবই চিন্ময় বস্তু, জড় নয়। তো কত ভাবে গোবিন্দের সেবা করছে। যদ রামকৃষ্ণ চরণ স্পর্শ প্রমোদ, জীবনের চরমতম সৌভাগ্যই হচ্ছে কৃষ্ণ চরণ প্রাপ্তি। আবার সেই চরণ প্রাপ্তি দুরকম আছে। চেয়ে 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 তবে পেলাম, পাওয়ার পরে চরণ পাওয়ার পরে একটা সুখ আনন্দ আছে, কিন্তু ভেবেছি জীবনে আমার দ্বারা চরণ প্রাপ্তি সম্ভব নয়, এও একটা সাধকের অবস্থা আসে। কাজে এ জন্ম চরণ পাওয়ার সাধনাই করে যাই। এইভাবে যদি কেউ আত্মদন্যে থাকে আর অপ্রত্যাশিতভাবে যদি চরণ প্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন তার কি আনন্দ, তখন তার কি সুখ, তুলনা হয় না। তা বলছেন দেখো, এই যে গিরি গোবর্ধন, এ রামকৃষ্ণ চরণ স্পর্শ প্রমোদ, এমন একটা দিন নেই যেদিন নবলক্ষ ধেনুয়াদিকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ওই গোবর্ধনে যান না। 7 ক্রুশ পরিমিত গোবর্ধন, তো এরকম স্তর স্তর সাজানো। গোবর্ধনের উপরে অনেক জায়গায় সমতল ভূমি, সেখানে অত্যন্ত সুগন্ধি সুস্বাদু অত্যন্ত কোমল নরম সব ঘাস, ঝর্ণা, পাশে ফুলের বাগান, নানা জাতীয় ফলের বাগান, আবার তার ফাঁকে ফাঁকেই কন্দমূল আদি। এই জন্য তাতে উঠা যায় উপরে। ধেনু বৎসাদিকে নিয়ে শ্রী গোবিন্দ স্তরে স্তরে গোবর্ধনের উপরে গিয়ে প্রাণ ভরে গোচারণ করেন। যেন গোবর্ধন জানে যে আমি যদি গোমাতাকে সুখ দিতে পারি তাহলে গোবিন্দ খুব সুখ পাবেন। তাই গোমাতাদের সুখ দেওয়ার জন্যই নিজের মধ্যে এইভাবে সুগন্ধি সুস্বাদু সুকোমল তৃণ উৎপাদন করেছে। আবার মাঝে মাঝে তারা যাতে জল পান করে তৃপ্ত তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে, ওই পাহাড়ের মাঝে মাঝে আবার সমস্ত জলেরও ব্যবস্থা আছে। শুধু তাই নয়, মানং তনতি সহ গোগণস্তনয়োর্যৎ, এইভাবে গোমাতাগণের সেবা পূজা করে গোবর্ধন। তারপরে সখাগণের সেবা করে, কৃষ্ণেরও সেবা করে। কৃষ্ণ এবং সখাগণের সেবা কিভাবে করে? প্রথম সেবা করে, খেলাধুলার স্থান আছে গিরি গোবর্ধনে, নানা রকম ভঙ্গিতে খেলা যাবে, সেই সব খেলার স্থানগুলোকে খেলে তারা সুখ পান। ক্ষুধা হলে সুমিষ্ট ফল, সুমিষ্ট জলের ঝর্ণা, তারপরে কন্দমূল, নানা রকম মাটির তলায় সুস্বাদু মূল থাকে, সুগন্ধি, সেগুলো গিরি গোবর্ধন যেন পূজার উপচারের ন্যায় নিজের মধ্যে সাজিয়ে ধরে রেখে দিয়েছে। পানীয় সুজবসক কন্দ, এইভাবে সর্বাত্মকভাবে। আবার তাতে রয়েছে রঙিন শিলা, বিচিত্র বর্ণের শিলা, সেই শিলা থেকে রং নিয়ে নিয়ে সখারা কানাইকেও সাজায়, নিজেরাও সাজে। এখানে লাল, এখানে সবুজ, এখানে হলুদ, যেখানে যেমন ভালো লাগে। গিরি গোবর্ধন মন বুঝে যেন সমস্ত কিছু ধরে রেখেছে। সর্বোপরি গোবর্ধনে এমন গুহাকুঞ্জ রয়েছে, সে ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। সেই গুহাকুঞ্জে রয়েছে সুন্দর শয্যা,
এবং বিলাসের নানা সামগ্রী। গোবিন্দ আমার অবসর ক্রমে বংশীবাদন করলে সখীগণ পরিবৃত হয় গোপনে রাধারানী ওই সমস্ত গুহা কুঞ্জে সে গোবিন্দের সঙ্গে মিলিত হন এবং যথেচ্ছভাবে বিহার বিলাসের দ্বারা গোবিন্দকে সুখী করার জন্য গোবর্ধন এইসব ব্যবস্থা করে রেখেছে। সর্বাত্মকভাবে বৃন্দাবনে আজ পর্যন্ত গোবিন্দকে সুখী করার জন্য এইভাবে কেউ সচেষ্ট হন নাই। এই জন্যই গোবর্ধন হরিদাস বর্জ্য তার যে কৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণ সেবার উপক্রম উদ্ধব ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। একবার কি মনে পড়ে না আমার গোপালের সেই গিরি গোবর্ধনের কথা? সোনহের গোপনারী ধন্য গোবর্ধন গিরি, উহা গণি ভগত প্রধান, চরণ রেণু পরশে পুলকে সর্বাঙ্গ ভাসে, হরিপদ চিহ্ন নিজ নাম। কন্দ মূল তৃণ জল বিবিধ কুসুম ফল, বহুবিধ দিয়া উপহারে, ধেনু সঙ্গে শিশুগণ রাম সঙ্গে নারায়ণ, আরাধিল বহু পরকারে। বলতে বলতে মাঝে মাঝেই কান্নায় ভেঙে পড়ছেন নন্দ বাবা। তখন উদ্ধব বলছেন, বাবা কাঁদবেন না, আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কাউকেই ভুলেনি। যদি ভুলতেন তাহলে কি আমাকে পাঠাতেন? আর বিশেষ করে আমাকে প্রেরণ করেছে আপনাদের দুজনার নাম করে আর সেই সমস্ত গোপীগণের নাম করে। এই জন্য চিন্তা করবেন না। অবশ্যই তিনি চিন্তা করেন, স্মরণ করেন সর্বক্ষণ, কিন্তু উদ্ধব বলছে বটে, কিন্তু কি করে সম্ভব? মারিতে অপেক্ষস্মিন কংসে তত্র তৎপত্নী দয়ানুবর্তিনাং, অন্যত্র চ তদ্দং পিত্রাদীনাং পরকুটিনাং, দুরদ্দমভাজনাং প্রতিঘাতার্থং, স্বজনামপি যদুনাং ততস্তত আনীয় সুখবাসার্থ, ব্যাঘ্রচিত্তাৎ আত্মন স্মরণপি তস্য তত্র প্রতিরুদ্ধ ন সুঘটতে। উদ্ধব বলছে, বাবা পরিস্থিতিটা চিন্তা করুন। কংস এবং কংসের সমস্ত ভাতৃবৃন্দ সব নিহত। এবার তার পত্নীগণ তো সব অনাথা বিধবা হয়ে গিয়েছে, আর কৃষ্ণকে কেউ মেনে নিতে পারছে না। তার মধ্যে কংসের দুই স্ত্রী অস্তিয়ার প্রাপ্তি, প্রতিহিংসা পরায়ণ প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উঠে পড়ে পিত্রালয়ে চলে গিয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা হচ্ছে জরাসন্ধ। এই জরাসন্ধের কন্যাদ্বয় হচ্ছে অস্থি প্রাপ্তি কংসের শ্বশুর। এখন গিয়ে প্রভু কৃষ্ণের বিরুদ্ধে এমন এমন উত্তক্ত করে দিয়েছে পিতাকে। পিতা দেখলে কৃষ্ণ তো সাধারণ নয়, সব খবর পেয়েছে যে অঘাসুর বকাসুর তৃণাবর্ত থেকে আরম্ভ করে যারা পৃথিবী ধ্বংস করতে পারে এই সমস্ত অসুরগণকে অবলীলাক্রমে নির্ধন করেছে, সে তো সামান্য নয়, তাকে সহজভাবে আক্রমণ করা যাবে না। তাই ভারতবর্ষে যত কৃষ্ণ বিদ্বেষী রাজন্যবর্গ রয়েছে ও তাদেরকে নিয়ে পরিকল্পিতভাবে একই সঙ্গে মথুরাকে আক্রমণ করবার জন্য ষড়যন্ত্র করছি। প্রভু কৃষ্ণ তা জানতে পেরেছে, এই জন্য সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য আর কংসের অত্যাচারে মথুরা পরিত্যাগ করে যারা বিভিন্ন স্থানে কষ্টে দিন যাপন করছেন
তাদেরকে নিয়ে এসে শান্তিতে মথুরায় বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েই তো তিনি আসবেন। হ্যাঁ, আসবেন। আহা, আসুক না আসুক, উদ্ধব, কৃষ্ণ আসবে এ শুনেও যেন প্রাণটা শীতল হয়ে গেল। সত্যি বলছো? আপ্যায়স্যতি গোবিন্দ স্বজনান সকৃদীক্ষিতম। স্থায়ীভাবে আসার কথা বলি না উদ্ধব। কেন? গোপাল যেটা ভালো বুঝবে সেটা আমার বুঝ। গোপাল যদি মনে করে বহুকাল যাবৎ মথুরায় বাস করার প্রয়োজন আছে, সেখানেই থাকুক। কিন্তু সকৃত একবার শুধু একটু চোখের দেখা দেখতে আর চোখের দেখা দিতে একটু বৃন্দাবনে কি আসবে? ভুলতে পারছি না। তরি দর্শ্যাম তদ্বক্ত্রং সুনসং সুশিস্মিক্ষং। পুত্র রত্ন অনেকে লাভ করে উদ্ধব। আমার গোপাল কালো, কিন্তু কালো বর্ণের মধ্যে এত রূপ, এত রূপ নয়নে না ধরে। তার উন্নত নাসিকার কি অপূর্ব মাধুর্য, মৃদুমন্দ হাসি মাখা তার মুখখানা, আর রহস্যময় চাহনি। মার দিকে যখন তাকাচ্ছে তখন একরকম, আমার দিকে তাকাচ্ছে একরকম, সখা দিকে তাকাচ্ছে তখন একরকম। আমরা কি আর একবারটি অন্তত চোখের দেখা দেখতে পাবো? কেন? নিঃশ্বাসের আর বিশ্বাস নেই। জীবনে যদি একবারও দেখার মতো দেখতে সুযোগ পেতাম, তাহলে সেদিনই দেখতে দেখতে হয়তো বিদায় নিতাম উদ্ধব। সেই গোবিন্দ কি আসবে? গোবিন্দ, বাবা গোবিন্দ গোবিন্দ বলছেন কেন? গোবিন্দ মানে গোপাল, যে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে অধিকার করে নিয়ে আত্মসাৎ করে নিজের মতো করে নিয়েছে, এই জন্য গোবিন্দ। গো শব্দ ইন্দ্রিয়, আর গো মানে গাভী, গোমাতাগণ, বিন্দ মানে সমূহ। আসুক, একবার আসুক। তার যত ধেনু আছে, ধবলি সাবলি কালী কমলি গঙ্গা যমুনা গোদাবরী মৃদঙ্গমুখী নর্মদে সুরধ্বনি, এইসব কৃষ্ণের গোমাতা গাভী। এরা কৃষ্ণকে ছাড়া আর কাউকে কিচ্ছুই জানে না। তা এই সমস্ত যে গোমাতাগণ রয়েছে উদ্ধব, কৃষ্ণ চলে যাওয়ার পরে তারা আর কিচ্ছু ভক্ষণ করে না। কৃষ্ণকে ছাড়া তারা জানেই না। এই জন্য একবারটি এসে ও যদি, আমার গোপাল সোনা যদি মথুরায় থাকে, স্থায়ীভাবে বসবাস করে, করুক। ওর গোমাতাগুলোকে নিয়ে চলে যান। কষ্টটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। শুধু তাই নয় উদ্ধব, ওর নামাঙ্কিত সমস্ত রাশি রাশি স্বর্ণ মুদ্রা, রাশি রাশি অলঙ্কার, বস্ত্র, মণি মাণিক্য হীরা এবং নানা আকৃতি বিশিষ্ট স্বর্ণপাত্র গোপালের ব্যবহারের জন্য ওসব নিয়ে যান। যতদিন এই গোকুলে থাকবে ওসবের দিকে তাকালেই প্রাণও বের হয় না, আবার বাঁচতেও পারি না। মনে পড়ে তার বদর মাধুর্যের কথা। তারপরে কথা তো বলেছিল সেদিন,
কংস নিহত হওয়ার পরে যখন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো, আমরা কি করব না করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ওই ব্যস্ততার মধ্যে দৌড়ে আমাদের কাছে এলো, এসে বললে জাত জীবং ব্রজ তাত বয়ঞ্চ স্নেহ দুঃখিতান জ্ঞাতিনব দুষ্ট মিশ্যাম বিধায় সুহৃদাংশুকম। বাবা, পরিস্থিতি জটিল হতে চলেছে, তোমরা আর এখানে থেকো না, তোমরা তাড়াতাড়ি গোকুলে চলে যাও। আমরা এই জটিল পরিস্থিতিটাকে সামলে নিয়ে আমাদের জন্য যে তোমরা দিবানিশি চোখের জল ফেলবে এটা নিশ্চিত, এমন যে আমাদের জন্য দুঃখিত কাতর তোমরা, শীঘ্রই আমরা একেবারে বৃন্দাবনে আসব, তখন দিবানিশি নয়ন ভরে তোমরা দর্শনের সৌভাগ্য পাবে, আর তোমাদের নয়নের আড়াল কখনো হব না। এই বলে উদ্ধব সে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ওই প্রতিশ্রুতিটা যদি না দিত তাহলে হয়তো এতদিন মরেই যেতাম, মরতে পারছি না। কেন? কথা দিয়েছে আসবে, কিন্তু কেন আসছে না? ওকে বুঝতে পারছে না যে আমরা দিবানিশি দগ্ধীভূত হচ্ছি, প্রাণটাও বেরোচ্ছে না, ছাই হয়ে যাচ্ছি না, আবার বেঁচে উঠতেও পারছি না। এইরকম বিপন্ন অবস্থা দেখলেই তো বারবার আমাদের রক্ষা করেছে। দাবাগ্নির বাত বর্ষাচ্চ বৃষ সর্পাস্য রক্ষিতা। দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, অগ্নিদত্তের আক্রমণ কি ভয়ঙ্কর! সেদিন সমগ্র বৃন্দাবন মুহূর্তের মধ্যে লেলিহান অগ্নিশিখার প্রভাবে বশীভূত হয়ে যেত। সখাগণ এবং গোমাতাগণ কি ভয়ঙ্কর বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। আর্তনাদ, গোপাল গোপাল, ভাই কানায় ভাই কানায়। কি অদ্ভুত! আমরা জানি না ও কি জাদুকর, না তন্ত্র বিশারদ, না ভগবান, না কি। এই সবাই চোখ বন্ধ কর, কোনো ভয় নাই, চোখ বন্ধ কর। কানাই বলছি তো, আগুন গ্রাস করতে আসছে চারিদিক থেকে। তাতে নিমিলাত এক শিশু ভগবান অগ্নি মুন্নলম পিত্বা মুখেন তান কৃচ্ছাত যুগাধীশ ব্যামুচার। সমগ্র যোগীগণের পরমেশ্বর যোগ সাধনার মূর্তিমন্ত বিগ্রহ শ্রী গোবিন্দ সবাইকে যখন চোখ বন্ধ করতে বললেন, রাখালগণ সবাই চোখ বন্ধ করেছে, তখন ওই যে ভয়ঙ্কর অগ্নি পিত্বা মুখেন তান ব্যামোচয়, শরবত যেমন পান করে ঢক ঢক করে, ভাবা যায় উদ্ধব অগ্নিকে পান করে নিলে গোপাল। তা সেদিন দাবানল থেকে এইভাবে আমাদেরকে বাঁচিয়েছিল, সেই দাবানলের চাইতে ভয়ঙ্কর গোপালের বিরহ দাবানল। এই দাবানলে যে জ্বলছি পুড়ছি, এটা কি গোপাল জানছে না? রক্ষা করবার জন্য কি একবারও তার আসতে মন হচ্ছে না? বাত বর্ষার্চ গিরি পূজাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভিত ক্রোধিত অপমানিত ইন্দ্রদেব কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। প্রতি মুহূর্তেই তো রক্ষা করলে, যখনই বিপন্ন হয়েছি আমরা তখনই সে রক্ষা করেছে। আজ কেন আসছে না? সেই দিন যে আমরা বিপন্ন হয়েছিলাম তার চাইতে এখন ধারণাতীত বিপন্ন অবস্থা। দাবাগ্নি করিয়া পান গোকুলে রখিল, ঝড় বরিশনে তুলি পর্বত ধরিল, বৃষাসুর মারিয়া সে রাখিল গোপকুল, কালীনাগ দমিয়া তাহারে কইলা দূর। এই রূপে কত দত্ত করিয়া সংহার, কত রূপে গোকুলে রাখিল কতবার।
কি কহিব উদ্ধব, পুত্রের বীর্য বল, কোন পাপে আমি সব বঞ্চিত সকল। বলতে বলতে স্মরতাং কৃষ্ণ বিদ্যানি লীলাপঙ্গ নিরীক্ষিতম হুসিতম ভাসিতাঞ্চঙ্গ সর্বান শিথিলাক্রিয়া। আবার মাধুর্যের সমুদ্রে ডুবে গেলেন নন্দ বাবা। উদ্ধব, তার মাধুর্যের কথা ভোলা যায় না। কি তার মুখের হাসি, কি তার দৃষ্টিভঙ্গি, কি চলার ভঙ্গি, কি তার সমুদর বাচন ভঙ্গি, তার প্রভাব কেমন জানো? সর্বান শিথিলাক্রিয়া। এখন তো নেই, কিন্তু মনের মধ্যে তো আছে। যখন যখন আমাদের মনে হয় গোপালের সৌন্দর্য মাধুর্যের কথা, তখন হাতের কাজ সব শিথিল হয়ে যায়। ও থাকতেও হতো, এখন তো আরো বেশি হচ্ছে। স্মরিতে তাঁর বলবীর্যের মহিমা, যেরূপ লাবণ্য মুখ কটাক্ষ ভঙ্গিমা, সে মধুর হাস্য তার মধুর ভাষণ, পাশরিল নিজ ধর্ম গোকুলের জন। বিশ্বরিলে কৃষ্ণ গুণ নহে বিস্মরণ, পুনু পুনু সেই গুণ হয়তো স্মরণ। ভোলা যায় না, ভুলবার চেষ্টা করলে আরো অন্তঃকরণে ঝেঁকে ওঠে, বেড়ে যায়। বলতে বলতে গুমরে গুমরে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলে নন্দ বাবা। কি সান্ত্বনার ভাষা, সান্ত্বনা দেবেন উদ্ধব। শেষে বললেন, বাবা, এইভাবে বদ্ধ ঘরের মধ্যে দিনের পর দিন গোপালের চিন্তা করতে করতে যে ভয়ঙ্কর অবস্থা, ভয়ঙ্কর দশাপ্রাপ্ত হয়েছেন, এর পরিণাম তো ভালো নয়। কি করব উদ্ধব? এইভাবে থাকবেন না, তবে একটু বেরোন, গায়ে বাছুরগুলো নিয়ে একটু মাঠে যান, ঘোরাফেরা করুন। যমুনা পুলিনে গিরি গোবর্ধন তটে একবার ঘোরাফেরা করুন, দেখবেন মনটা অনেক হালকা হয়ে গিয়েছে। যেই বলা, বলে, উদ্ধব তুমি কি বলছো? তুমি বলার আগেই চেষ্টা করে দেখেছি উদ্ধব, কিন্তু সেটা হিতের জায়গায় অহিত হয়ে যায়। কেন জানো? কোথায় যাব? শরীত শৈল বনদেশান মুকুন্দ পদবিভূষিতা। যমুনার তটে গেলাম, যমুনার বেলাভূমিতে সুস্পষ্টভাবে সহস্র সহস্র গোপালের পদচিহ্ন অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। তার উপর দিয়ে কত পশু পাখি গিয়েছে, কত মানুষ গিয়েছে, কিন্তু উদ্ধব এই বৃন্দাবনের ভূমি আমার গোপালকে এতই ভালোবেসেছে যে তার পদচিহ্নটাকে একেবারে সুস্পষ্ট করে যত্ন করে ধরে রেখেছে। শত শত পদচিহ্ন। যমুনা পুলিনবনে যেই যায়, যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই পদচিহ্ন ভূষিত বেলাভূমিতে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বুক ভেঙে কান্না আসে। পদচিহ্ন আছে, কিন্তু আমার গোপাল নেই। শরীর শৈল গিরি গোবর্ধনে গেল একই দশা। বনদেশান, দ্বাদশ বন, দ্বাদশ উপবন, এই সমস্ত বনে গেল সব চরণ চিহ্ন, গোপালের হাতের চিহ্ন, কোথাও বনান্ত রেখায় কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে।
কৃষ্ণ নেই, কণ্ঠের প্রতিধ্বনি। এতে কি হয় জানো? আমাদের কৃষ্ণ বিরহ অনলে ঘি পড়ে। কাজে কি করে বাইরে গিয়ে চিত্তকে শীতল করব? অঙ্গনে অঙ্গনে যেই চরণভূষণ, সেই বৃন্দাবন গিরি, সেই শিশুগণ, এসব দেখিতে মন হয় কৃষ্ণময়। কৃষ্ণ বিনে আন কিছু মনে নাহি লয়। এই বলতে বলতে আর্তনাদ করে হা গোপাল বলে কেঁদে উঠলেন উদ্ধব। উদ্ধবের সম্মুখে নন্দ মহারাজ। উদ্ধব একদিকে যেমন চরম কষ্ট হচ্ছে, বুক ভেঙে কান্না আসছে, আর একদিকে নিজেকে তিনি ধন্য কৃতার্থ মনে করছেন, আনন্দ হচ্ছে। কেন না, এই যে ব্রজ প্রেমের যে কি উৎকর্ষ, কি মহিমা, এ প্রত্যক্ষভাবে দর্শনের সৌভাগ্য আমি প্রাপ্ত হয়েছি। প্রভু যদি বৃন্দাবনে আমাকে প্রেরণ না করতেন, এই সৌভাগ্য আমি পেতাম না। এরপরে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন কোন ভাষায় নন্দ বাবাকে একটু সান্ত্বনা দেয়া যেতে পারে। আগামীকাল আমরা তা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে।